Hello. Okay. Welcome all. In this class, we are discussing about precision rectifiers. Precision rectifier. What is precision rectifier and how it is differ from normal rectifier? In this half wave rectifier that we have already studied, okay, we assume the diode is ideal if the voltage drop across this diode, forward voltage drop across the diode is assumed to be 0, then we will get, whenever the input voltage is positive, we will get an output that follows the input. Okay, that is the transfer characteristics. Whenever the input voltage is positive, the output voltage follows the input voltage. Whenever the input voltage is negative, then the output voltage will be 0. So depending upon the position of diode, we will get either positive or negative DC voltage across the load. Suppose if the input voltage is like this, sinusoidally varying, we will get the output as either positive or negative. Okay, this is the V out, and this is the normal ideal characteristics output of half wave rectifier. ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? The diode will not conduct when the input voltage is less than the forward voltage drop of the diode. അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴാണോ, സാധാരണഗതിയിൽ സിലിക്കൺ ഡയോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 0.7 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. 0.7 വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിൽ വന്നാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ആക്ച്വൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴാണോ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ കേസ് ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലാണ്, എ സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ most times this input voltage, the input voltage we are giving must be greater than the diode voltage drop. ആ ഒരു കേസിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല. ബട്ട് വെൻ ദിസ് ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ വി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട്സ്, സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓർ പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ബിക്കോസ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഒരു 0.3 0.1 ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, if the input applied to the rectifier is less than the forward voltage drop of the diode, then the circuit will not work. So we need to rearrange അല്ലെങ്കിൽ remove this circuit from the signal conditioning circuits or signal processing systems. നമ്മൾ ഈ ഒരു rectifier configuration ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. So for that purpose we have introduced rectifiers called precision rectifier. Precision rectifier. This is the circuit diagram of a precision rectifier. General configuration of a precision rectifier. Here we can see that an open loop, an op-amp and then diode connected. Here this diode D, let us call D. Here in precision rectifier, this diode D will act as an ideal diode. Okay, ideal diode. Whenever the input voltage is greater than 0, we will have an output voltage. Whenever the input voltage is less than 0 അല്ലെങ്കിൽ negative, we will get V out is equal to 0.
ഇതാണ് പ്രിസിഷൻ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ജനറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞത്. ദെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ പ്രിസിഷൻ റെക്ടിഫയർ. നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ വരച്ചിരുന്നത്, വി വിൽ ഗെറ്റ് സിമിലർ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെൻ അവർ ദ input voltage is positive, അല്ലെങ്കിൽ if the Vn is greater than 0, the circuit will act as a voltage buffer circuit. Okay, that means the input the output will follow the input applied. Okay, whenever the input voltage is less than 0, the diode will act as an open switch. Therefore V out will be equal to 0 volt. Okay, നമുക്കത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത്. whenever Vn is greater than 0, whenever voltage input voltage is greater than 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡയോഡ് ഒരു സ്വിച്ച് മാതിരി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ബഫർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ ഈ ടെർമിനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ വരും. അപ്പോൾ വി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വെൻ വി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ്, വെൻ അവർ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഓപ്പൺ, അതായത് വെൻ അവർ വി ഇൻ ലെസ് ദാൻ 0, ദ ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും, ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. സോ ദ കേസ് വാട്ട് വിൽ ഹാവ്, വി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വോൾട്ട്. കാരണം ഈ പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ്, നോഡിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ എ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് പൊസിഷൻ. ദ വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. വെൻ അവർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, the output voltage follows it. Whenever input voltage is less than 0, output voltage will be 0. അതായത് ഡയോഡ് will act as ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഹിയർ. ഐഡിയൽ ഡയോഡ് മാതിരി ഇരിക്കും. കാരണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, വി ഇൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്, ഒപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ലെറ്റ്സ് ഒപ്പാം ഒപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഞാൻ വി ഒ ഡാഷ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദെൻ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒപ്പാമിൻ്റെയും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡയോഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഡാഷ് മൈനസ് ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് 0.7 ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് 0.7 വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സപ്പോസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വി ഒ ഡാഷ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഓപ്പം ഈസ് വി ഒ ഡാഷ്. നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും, ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഒപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ അതിന് AOL ഇൻറ്റു നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് വി പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഈ AOL എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10⁻⁶ ആ റേഞ്ച് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക. വി ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 0.7. അപ്പോൾ വി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 0.7 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ബൈ ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ദിസ് ടൈം ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 0.7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാർജ് നമ്പർ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ രണ്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് വി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വി എൻ ആണ്, വി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വി എൻ ആണ്. അതേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി മൈനസ് ഈക്വൽ ടു വി എൻ. വി മൈനസ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയറിയാം, ഇവിടെ നേരെ വോൾട്ടേജ് ബഫറിലാണ്. ഇവിടെ വി മൈനസ് എന്താണോ അതോ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രിസിഷൻ റെക്ടിഫയറിൽ whenever the input voltage is positive, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോളോസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് മാതിരി വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് മാതിരി വരാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിൻസ് ഡയോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ feedback loop, it will work as an ideal diode. Let Vf be the voltage drop of the diode. Okay, അതായത് 0.7 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Whenever the diode is connected in the feedback configuration. Okay, whenever the diode is connected in the feedback configuration, നമുക്ക് അതിനെ ക്രോസ് എന്താവും, ഈ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പാം ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പഴയത്, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ദെൻ ന്യൂ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ന്യൂ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പാം. ഈ ഡയോഡും ഓപ്പാമും സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ബൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 0.7 റേഞ്ച് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായി, പുതിയ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ ഡയോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഓണായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഓൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഈ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടുന്നു. ദെൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓൺ ടൈമിലുള്ള വർക്കിംഗ്, സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓൺ ടൈമിലുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് ബഫർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്താണ് ഈ വി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി മൈനസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട്, ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ആണ്. വിർച്വൽ ഷോർട്ട് വഴി നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയോഡ് ഓഫായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു whenever the input voltage is less than 0, the diode is open. Okay, and the op-amp will come into open loop configuration. അവിടെ ബ്രേക്കേജ് വരും. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ the diode op-amp will come into a open loop configuration. Then നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഓപ്പാമിലും ഈ ഒരു രണ്ട് 0 വോൾട്ടിലായി, 0 വോൾട്ട് വി ഔട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തായിരിക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസിലായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ വരുന്ന ഓപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിരിക്കണം. നമുക്ക് വിർച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് വഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, വി എൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദെൻ 0 ആയിരിക്കണം. എന്തിന്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി എൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദെൻ 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഡയോഡ്, ഈ ഡയോഡ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവണം. അപ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ 0 വോൾട്ട് വന്നാൽ ഈ എൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരണം. നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആവേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന വി എൻ ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് എ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരാൻ നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരാൻ നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ, ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ 0, അഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വൺ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷന്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പൺ വെനെവർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസ് ദെൻ 0. ലെസ് ദെൻ 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്, ഈ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ വെനെവർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ദ ഓപ്പാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മേ ഗോസ് ഇൻ ടു എ നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഓപ്പാം എന്തായിരുന്നു, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് മേ ഗോസ് ടു എ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സാച്ചുറേഷൻ, നെഗറ്റീവ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എന്താണ്, തിരിച്ച് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാറി വെനെവർ ദ ഇൻപുട്ട് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഓപ്പാം ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ. ദ ഓപ്പാം ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ഫോർ ദ ഓപ്പാം ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ടു റീച്ച് എ ഫൈനൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെടുക്കും, ഒരു ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നംസ് വരില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു 50 to 100 kHz ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഓപ്പാം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫൈനൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ലിമിറ്റ് ദ മാക്സിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി for this type of rectifier circuits. Okay, we have to limit the maximum operating frequency for this type of rectifier, precision rectifiers. So നമുക്ക് എന്ത് വേണം, we need to have some modification to this rectifier, precision rectifier circuits, and we will look into the modified configuration. Okay, this is the circuit configuration of modified precision rectifier. Using this circuit we can prevent the op-amp from going into the negative saturation voltage. Okay, here like we said, when the input voltage is greater than 0. Okay, when the input voltage V in is greater than 0, you can see two diodes there. At this condition D1 conducts, okay, and diode D2 off, and V out is found to be 0. Okay, then second condition, whenever input voltage is negative, then diode D2 just D1 D2 conducts and D1 off. Okay, D2 is conducting and D1 is off, and this time output voltage is equal to minus R2 by R1 times input voltage. Okay, you need to no need to analyze, go to the analyzing of the circuit. You have to know all these conditions. Okay, then when we comes to the characteristics, we can see that whenever the input voltage is positive, output voltage is negative, and whenever input voltage is less than 0, the output voltage is equal to minus R2 by R1 into Vn. Okay, then
This is the output waveform. Output waveform is shown like this. Whenever the input voltage is blue in color, input voltage is negative, output voltage is positive, and whenever the input voltage is positive, output voltage is 0. Okay, you can switch the direction of this output voltage. That this condition we will get if we change the direction of D1 and D2. You need to study only this circuit diagram and its transfer characteristics and modified and waveform of modified precision rectifier. Okay.